شریف نے کہا ہے کہ ہم صدر ٹرمپ کی قیادت اور خطے میں امن کے لیے ان کے فعال کردار پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس نتیجے کو ہم نے خطے میں امن و استحکام کے مفاد میں قبول کیا ہے. ایک بیان میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ امریکی نائب صدر اور وزیر خارجہ کا بھی جنوبی ایشیا میں امن کے لیے خدمات پر شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ پیش رفت ان مسائل کے حل کے لیے ایک نئے آغاز کی علامت ہے. ان مسائل نے طویل عرصے سے خطے کو متاثر کیا اور امن، خوشحالی اور استحکام کی راہ میں رکاوٹ ڈالی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت نے فوری طور پر سیز فائر پر اتفاق کر لیا. ہم نے کہا سیز فائر کے لیے تیار ہیں، اگر بھارت کوئی جارحیت کرے گا تو ہم جواب دیں گے. جیو نیوز سے گفتگو میں کہا جن ممالک نے سیز فائر میں حصہ ڈالا ان کا مشکور ہوں. سارا دن سفارتی کوششیں چل رہی تھیں جس کے بعد سیز فائر پر اتفاق ہوا. تمام صورتحال میں امریکی وزیر خارجہ نے بھی کردار ادا کیا. پاکستان نے ہمیشہ خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر سمجھوتا کیے بغیر خطے میں امن کے لیے کوششیں کی ہیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان 4:30 بجے سے سیز فائر ہو گیا. مختلف ممالک کافی کوشش کر رہے تھے. یہ پچھلے 24 گھنٹے میں بہت زیادہ یعنی اس پہ ایفرٹ کی ہے کئی ممالک نے، لیکن جو فائنل راؤنڈ ہے وہ آج صبح کا ہے اور اس میں یو ایس کے جو سیکرٹری روبیو ہیں، سعودی عربیہ کے جو پرنس فیصل ہیں وزیر خارجہ، لیٹر آن ترکی کے حقان فیدان ہے وزیر خارجہ، ان سب جو ہمارے ویل وشر ہیں انہوں نے شٹلنگ کی. میرے ساتھ بھی بات کرتے رہے، انڈیا کے ساتھ بھی بات کرتے رہے، ہمارے آرمی چیف صاحب سے بھی بات ہوئی ان کی روبیو کی. تو وہ یعنی ہم نے ہمارے ایک ہی بات تھی کہ ہم سیز فائر کے لیے تیار ہیں. اگر انڈیا کوئی بھی مزید اگر کوئی ایکشن یا کوئی لے گا قدم تو ہم پھر اس کا جواب دیں گے. جب تک آپ وہ ایگری نہیں کرتے اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے. تو اس کے بعد ہمارا جو ملٹری چینلز ہوتے ہیں ہاٹ لائن اس کو ایکٹیویٹ کیا گیا. دونوں ملٹری آپریشن کے جو دونوں سائڈ پہ لیڈرشپ ہے ان کی کمیونیکیشن ہوئی ہے اور پھر یہ ہم نے جوائنٹلی یہ ایگری کیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ممالک شامل ہیں، یہ شٹل کرتے رہے ہیں. یو کے کا ڈیوڈ لیمی ان کے بھی جو وزیر خارجہ ہے، فورن سیکرٹری جس کو کہتے ہیں، وہ بھی اپنا پورا انہوں نے بھی آج کردار ادا کیا. تو یہ اچھی خاصی یہ بیک گراؤنڈ میں جو ڈپلومیسی ہے، واٹس ایپ ڈپلومیسی کالز کی اور یہ سارا دن چلتی رہی ہے اور فائنلی 4:30 بجے سے ہم نے یہ سیز فائر دونوں کنٹریز نے ایگری کر لیا. ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت نے جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے. جنگ بندی کو درست تناظر میں دیکھنا ضروری ہے. بھارت نے پاکستان کی حدود میں برہمس میزائل داغے. بھارت کی جارحیت پر پاکستان نے اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت دفاع کیا. ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز کیا. بھارت نے 7 تا 10 مئی تک کئی حملے کیے. بھارتی حملوں میں خواتین، بچوں سمیت معصوم جانیں ضائع ہوئیں. بھارتی حملوں میں عبادت گاہوں سمیت انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا. بھارت نے وفاقی دارالحکومت سمیت کئی علاقوں پر قاتل ڈرونز بھیجے. بھارتی میزائل حملوں سے شہری اور فوجی اثاثے نشانہ بنے. ترجمان نے کہا کہ پاکستان کا جواب شہری ہلاکتوں سے گریز درست، محدود اور متوازن تھا. صرف وہ بھارتی اہداف نشانہ بنائے گئے جہاں سے جارحیت ہوئی. برطانیہ، سعودی عرب، یو اے ای، ایران، جرمنی اور دیگر ممالک نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کیا ہے. برطانوی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ فریقین کشیدگی میں کمی برقرار رکھیں جو سب کے مفاد میں ہے. سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ امور نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ٹیلی فون کیا ہے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار نے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے فروغ میں سعودی عرب کے مثبت اور تعمیری کردار کو سراہا. اماراتی وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے درمیان گفتگو ہوئی ہے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے امارات کی علاقائی امن کے لیے سفارتی کوششوں کو سراہا اور سیز فائر مفاہمت کو علاقائی استحکام کی جانب مثبت قدم قرار دیا. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک اس موقع کو کشیدگی میں کمی اور خطے کے پائیدار امن کے لیے استعمال کریں. جرمن دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کا جنگ بندی پر رضامند ہونا کشیدگی سے نکلنے کا پہلا اہم قدم ہے. کشیدگی کے خاتمے کی کنجی بات چیت ہی ہے. اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل نے بھی پاک بھارت جنگ بندی اعلان کا خیر مقدم کیا ہے. ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ امید ہے پاک بھارت جنگ بندی پائیدار امن میں کردار ادا کرے گی. امید ہے جنگ بندی سے دونوں ممالک کے درمیان وسیع تر اور دیرینہ مسائل کے حل کے لیے سازگار ماحول پیدا ہوا.
मुबशर हाशमी, आपका बहुत शुक्रिया। सिचुएशन रूम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कई दिन तनाज़ा जारी रहा। इसकी बुनियादी वजह भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जारियत थी, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया और बिलाखिर सीज़ फायर पर इत्तेफाक किया गया। और इस सीज़ फायर पर इत्तेफाक से मुताल्लिक भारत की तस्दीक पूरी दुनिया ने देखी। इसमें अमरीका के सदर और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने अपना किरदार अदा किया। अब तक जो वाक़यात हुए हैं उस पर भी हम कुछ ना कुछ बात करेंगे अपनी इस नशियात में, और आने वाली ताज़ा तरीन मालूमात भी आप तक पहुंचाएंगे। और इसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ियों, तज्ज़ियाकारों और दिफाई तज्ज़ियाकारों, अहम दिफाई शख्सियात और हुकूमती शख्सियात से भी इस पर उनकी राय आपके सामने पेश करेंगे। इस वक्त हम बात करेंगे अपने सिचुएशन रूम में साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सईद अहमद हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार शाहज़ेब खानज़ादा भी हमारी इस नशियात में एक बार फिर शामिल हो चुके हैं। जल साहब, शुक्रिया आपके वक्त का, आपकी इस नशियात में शामिल होने का। आप बहुत आला सतह पर इन मामलात को देखते रहे हैं, फ़ौज में एक सीनियर पोजीशन पर रहे हैं। कई अहम मामलात जो पिछले चंद बरसों में पाकिस्तान और भारत से मुतालिक सामने आए उसमें आप शामिल थे, मौजूद थे। इस वक्त तक जो कुछ हुआ है और बिलाखिर सीज़ फायर पर इत्तेफाक किया गया, इसके साथ साथ पाकिस्तान की सिफारती और दिफाई बरतरी साबित हो रही है। दुनिया का मीडिया, बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी इससे मुतालिक तस्दीक कर रहे हैं, इसका एतराफ़ कर रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं, और जो भारत की नाकामियां और भारत की गलतियां थी उनकी भी निशानदेही कर रहे हैं। आपके तजर्बे की रोशनी में क्या हो सकता है इस सीज़ फायर के नतीजे में? क्या ये अमन कायम रह सकता है? इस अमन से आगे भी सोचा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान के लोगों को बहुत मुबारक देना चाहूँगा सबको। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की। हमारी जितनी वॉर्स और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं उसमें ये क्लियर विक्ट्री है। मैं इसके साथ साथ पहले आपके वॉर रूम में जितने लोग काम कर रहे हैं पूरे जियो की टीम को बहुत मेरे पास अल्फाज नहीं है आपकी तारीफ करने के लिए। जो जिस मैयर तरीके से आप लोग कवर कर रहे थे सबको, जिस तरफ आप फैक्ट शीट हर चीज के साथ दे रहे थे, शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि आप और बाकी मीडिया हाउसेस ने एक पाकिस्तान के मीडिया का भी इंटरनेशनली मुकाम बनाया, तो ग्रेट जॉब डन। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं कल शाहज़ेब साहब के साथ बैठा बात कर रहा था, तो मैंने एक अर्ज की थी कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा एक दिन होता है मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का, और उसके बाद फिर एक डे आफ्टर होता है, और वो जो डे आफ्टर होता है वो फिर महीनों सालों चलता है अगली मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट तक। तो पूरी दुनिया से डिफेंस एनालिस्ट, डिफेंस मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस वो उसको कॉन्फ्लिक्ट को एज अ केस स्टडी बड़ा उसका तज्जिया करते हैं। तो मैंने कल भी ये अर्ज की थी और मैं आज भी उसको दोहराऊंगा कि आज जितना फख्र है लोगों को अपनी इस अचीवमेंट पे, पाकिस्तान की अचीवमेंट पे और आर्म फोर्सेस की अचीवमेंट पे, लीडरशिप की अचीवमेंट पे, बहुत मुश्किल फैसले थे जो लीडरशिप ने किए, सियासी लीडरशिप ने भी और अस्करी लीडरशिप ने भी। आप ये देखिएगा कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे दुनिया से साफ नतीजे अख्ज़ किए जाएंगे कि कौन जीता है ये मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट और कौन हारा है, ये उतना ही आप लोगों का इत्मीनान अपने फोर्सेस में, उतनी ही खुशी और उतना ही फख्र में इजाफा होता जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये जो सीज फायर हुआ है, देखें आम तौर पे जो तारीख बताती है वो तो ये है कि अगर दो जो पार्टीज हैं कॉन्फ्लिक्ट में उनमें आपस में कहीं थोड़ा ट्रस्ट लेवल हो तो फिर वो आपस में बैठ के गुफ्तगू करके अपने मसाइल का हल निकाल लेती है जी। लेकिन अगर दोनों पार्टीज में ट्रस्ट ही नहीं है कोई भी, और 2016 से बात भी कोई नहीं हुई, और पाकिस्तान की हमेशा से ये पोजीशन रही है कि हम तो हमेशा बायलैटरल एंगेजमेंट का कहते हैं, किसी कम्प्रीहेंसिव अरेंजमेंट का कहते हैं, कोई क्राइसिस मैनेजमेंट सिस्टम का कहते हैं, एक कंपोजिट डायलॉग था हम उसकी बात करते हैं, और इंडिया तो बिल्कुल उस पर आना नहीं चाहता। तो आएगा भी तो उसके रिजल्ट्स नहीं निकलेंगे, तो इससे बेहतर यह है कि कोई ऐसा अरेंजमेंट हो जहां पे जिसकी किसी ऐसी थर्ड पार्टी को बीच में इन्वॉल्व कर लिया जाए, चाहे वो यूएन हो चाहे कोई इंपॉर्टेंट कंट्री हो, जिसके ऊपर दोनों का ट्रस्ट हो और उस थर्ड पार्टी की दोनों पे लेवरेज हो, तो फिर आगे बात कोई बेहतर तरीके से बढ़ सकती है। अभी मुझे तो ये पता नहीं है कि स्ट्रक्चर क्या है डायलॉग का, जो बातचीत करने का अरेंजमेंट एग्री किया गया है वो कहाँ होगा, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। वो जब
फॉरेन ऑफिस वाले और ISPR वाले इकट्ठे ब्रीफिंग करेंगे तो उनकी तफसील बताएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में हमें भी खुश होना चाहिए और दूसरी साइड पे इंडिया के लोगों को भी खुश होना चाहिए कि ये एक अच्छी पेशरफ्त है, और इस अच्छी पेशरफ्त को अगर दोनों तरफ से सिंसेरिटी हुई तो इसके नताइज भी अच्छे निकलेंगे। और उम्मीद है कि अमन की सूरत में निकले। आप समझते हैं, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान भारत पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि हमारे मुल्क में आप टेररिज्म कराते हैं, बलूचिस्तान में कराते हैं, दीगर इलाकों में कराते हैं। भारत का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम है, पाकिस्तान सबूत और ज़ाहिर तहकीकात सबके लिए तैयार था पहलगाम वाक़े के बाद। तो बहुत ज़्यादा अहम हो गया है कि इस अहम इशू पर दोनों बैठें और इस अहम इशू को पहले रिजॉल्व करें। जी, ये बहुत जरूरी है कि इस अहम इशू को बैठ के रिजॉल्व करें। और एक बात है कि देखें, एक अभी आपको जो है ISPR की तरफ से तफसीलात बताई जाएंगी कि क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन थोड़ा सा हम बड़ी बात को देखते हैं कि इंडिया ने मिलिट्री अपनी को इस्तेमाल करने का सोचा क्यों। मेरी ये आप एक तरह के कह लें कि एक तजिया है, एक इंफरादी वो आप कह लें कि व्यू पॉइंट है जिससे कोई एग्री कर सकता है, जिससे कोई जो ना एग्री करना चाहे तो वो उससे बेहतर भी कोई अपना तजिया सामने ला सकता है। मेरे ख्याल के अंदर इंडिया के मिलिट्री लीडर्स जो हैं वो प्रोफेशनल हैं, कॉम्पिटेंट हैं, और मुझे ये यकीन है कि उन्होंने जरूर बताया होगा। अभी कुछ आहिस्ता आहिस्ता रिपोर्ट सामने आ रही है इंडिया से भी और बाहर से भी, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को, खासतौर पर उन 4 लोगों को, मोदी साहब को, अमित शाह, राजनाथ और अजीत डोवल को, कि इस वक्त हम इस कैपेसिटी में नहीं है कि जो स्ट्रेटेजी आप हमें कह रहे हैं उस पर हम अमल करें। वो स्ट्रेटेजी क्या है? उन्होंने पिछले काफी सालों से उसके ऊपर बड़ी खुल के बात की। उस स्ट्रेटेजी को हमारी जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी की पार्लेंस है या जो जुबान है उसमें उसको कहते हैं प्यूनेटिव डिटरेंस। अभी मैं आम लोगों को जो सुनते हैं आपका प्रोग्राम को समझाने के लिए एक बड़ी सादा सी मिसाल, आप जिस जगह भी रह रहे हैं, किसी गली में, मोहल्ले में, गांव में, वहां किसी बंदे के साथ आपकी दुश्मनी है और वो बंदा आपको बार बार, आपकी सोच ये है हकायक हो उसको सपोर्ट करने के लिए ना, आपकी सोच ये है कि ये बार बार या मेरे घर पे हमला कर रहा है या मुझे तंग कर रहा है या मेरा इसने जीना जो है वो मुश्किल बनाया हुआ है इस जगह पे। तो आप कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, इतने बंदे अपने साथ लेते हैं, इतना साजो सामान अपने साथ लेते हैं उसको जब वो देखता है कि आप तैयारी कर रहे हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए, तो वो आपके वसाइल देख के वो डर जाए कि भाई मैंने तो आइंदा इसको तंग नहीं करना क्योंकि इसके पास वसाइल बहुत हैं और ये मुझे बहुत पनिश करेगा। तो इसी तरह मिलिट्री स्ट्रेटेजी में एक टर्म है प्यूनिटिव डिटरेंस, और उन्होंने बहुत दफा कहा प्यूनिटिव डिटरेंस का कि हम पनिश करेंगे पाकिस्तान को। अभी ये जो प्यूनिटिव डिटरेंस थी ये डेक्लेरेटरी पॉलिसी थी। ऑपरेशनल पॉलिसी क्या थी इंडिया की? ऑपरेशनल पॉलिसी उनकी ये थी, जो वो पब्लिक से शेयर नहीं करते और मानते नहीं है। वो चाहते थे कि पाकिस्तान की एक और मिलिट्री स्ट्रेटेजी में टर्म यूज होती है जिसको कहते हैं कंट्रोल्ड डोमिनेंस, कि हम समंदर में, हवा में, जमीन पे, डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल अरीना में, हर जगह पाकिस्तान को इतना डोमिनेट कर लें कि वो एक खित्ते के हेजमान की हमारी हैसियत मान ले, क्योंकि उनकी जो एम्बिशंस हैं फ्यूचर की, उसमें रुकावट तो पाकिस्तान है। तो अगर पाकिस्तान भी हमारी हेजेमनी को तस्लीम कर लेता है तो फिर जब जो स्टेटस उनको दिया जा रहा है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ द रीजन, कि जब नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ द रीजन को हम ऑपरेशनलाइज करें तो हमारा एक स्टेचर पहले बन चुका हो। अब ये मुझे लगता है मेरे असेसमेंट में कि ये इन 4 शख्सियात की ये स्ट्रेटेजी थी। तो उनके मिलिट्री कमांडर्स ने उनको जरूर बताया होगा कि हमारे पास अभी कैपेसिटी नहीं है ये इंप्लीमेंट करने की, लेकिन आप सब लोग जानते हैं, दुनिया जानती है कि इंडिया में इस वक्त इख्तलाफ राय की, जब ये 4 लोग कुछ डिसाइड कर लें तो किसी के पास इख्तलाफ राय के लिए कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए उन्होंने उनको पुश किया कि वो ये काम करें। दूसरी तरफ एक बड़ी अहम बात जो है जो हमें सबको गौर करना चाहिए वो ये है कि पिछले चंद सालों में इंडिया ने बहुत अहम मिलिट्री कैपेबिलिटीज दुनिया से खरीदी है, बहुत अहम टेक्नोलॉजी खरीदी है, बहुत अहम हार्डवेयर खरीदे हैं, बड़ी ही अहम अलायंसेज में गए, बहुत इंपॉर्टेंट MOUs की हैं पूरी दुनिया। तो
تو ان کو اب یہ سوچ میں ان کی آ چکا ہوا تھا کہ ہمارے جو روایتی ہتھیار ہیں، جو کنونشنل ہتھیار ہیں، آپ نیوکلیئر کو سائڈ پہ چھوڑ دیں، اس میں ہمیں اتنی برتری تو حاصل ہو گئی ہے کہ ہم جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اور وہ کس ازمپشن پہ تھا؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پاکستان کو پوری دنیا میں اچھی ٹیکنالوجی کو بیچنے کو تیار نہیں ہے. ویسے پاکستان اگر کہیں سے خریدنا چاہے تو پابندی لگ جاتی ہے. پاکستان کو پھر ان کی سوچ میں یہ بھی تھا کہ ان کے پاس تو اکنامک کیپیسٹی نہیں ہے، ذرائع نہیں ہے، معیشت بڑی مشکل میں ہے، تو یہ کہاں سے خریدیں گے؟ اب یہ چیز ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں سیلیوٹ کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو ہماری ڈیفنس پروڈکشن انڈسٹری میں ہزاروں ہے پی ایچ ڈیز، جو ہمارے کمانڈرز ہیں، جو ہماری منسٹریز کے سٹاف ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اتنی خاموشی کے ساتھ انڈیا جو کچھ صلاحیتیں انڈیا ایکوائر کر چکا تھا، ہر صلاحیت کا جواب خاموشی سے انہوں نے تیار کیا ہوا تھا. اور یہ انڈین ملٹری کمانڈ نے اور انڈیا کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے یہ غور نہیں کیا کہ بھائی جب پاکستان جیسے ملک کو آپ ایک سیکیورٹی کا چیلنج پیش کریں گے، ان کے سروائیول ایٹ سٹیک ہے، تو آپ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور دنیا ان کو سامان نہیں دے رہی تو وہ خود کچھ نہیں کر پائیں گے؟ نیوکلیر ویپن نہیں خود بنا لیا تھا. تو پاکستان نے پچھلے چند سالوں میں بہت خوبصورتی کے ساتھ، ان کی بہت لوگوں کی اس میں کنٹریبیوشن ہے، بہت خاموشی کے ساتھ ہر چیز کا جواب تیار رکھا ہوا تھا. چاہے وہ رافیل ہے، چاہے وہ بلسٹک میزلز ہیں، چاہے وہ سپر سونک برہموس ہے، ہر ایک کا تیار رکھا ہوا تھا.